Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. ഫിലിപ്പി ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം. ഫിലിപ്പി ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം. Philippians chapter 3. 20-21 verses 20, 21 and chapter 4 verse 1. 3 വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ച് സഹായിക്കാമോ? 20, 21 and chapter 4 verse 1, please. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body. Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends. മതി. 4-ാമത്തെ വാക്യം മലയാളത്തിലൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 4 verse 1 മാത്രം. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയരും വാഞ്ചിതരുമായ സഹോദരന്മാരെ, എന്റെ സന്തോഷവും കിരീടവുമായുള്ളവരെ, ഇങ്ങനെ കർത്താവിൽ നിലനിൽപ്പീൻ. മതി. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയരും വാഞ്ചിതരുമായ സഹോദരന്മാരെ, എന്റെ സന്തോഷവും കിരീടവുമായുള്ളവരെ, ഇങ്ങനെ കർത്താവിൽ നിലനിൽപ്പീൻ. Therefore, my brothers, whom I love and long for, my joy and crown, stand firm thus in the Lord, my beloved. വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങൾ അടങ്ങിയ ചില വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ചത്. We read a much depth. These verses contain a lot of depth in these verses. വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 4-1 chapter 4 verse 1 ആണ് നമ്മുടെ തീം വേഴ്സ്. അതിനെ നമ്മൾ പുറകോട്ടൊന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. The theme of today's message is chapter 4 verse 1, but in order to have a history or a background, I am going back to chapter 3 verses 20 and 21 in order to get a clear picture, the clear meaning of that verse. Praise the Lord. Hallelujah. അവിടെ ആ 4-1 തുടങ്ങുകയാണ് therefore. So the chapter 4 is beginning by this phrase, therefore. ഒരു കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട്, therefore എന്ന് കണ്ടാൽ we must always pause and think why it is therefore. So one of the man of God mentioned like this, whenever you come across with the word therefore in the scripture, you always have to go back and search why there is a therefore. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അതുകൊണ്ട് എന്നൊരു വാക്ക് 3-ാം അധ്യായത്തെയും 4-ാം അധ്യായത്തെയും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. This chapter 3, chapter 4, these both chapters are being connected by a phrase called therefore. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് വായിക്കുന്നത്. Then only we can go back to see why it is starting with therefore. നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ 17 മുതൽ 21 വരെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ കൃത്യം പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Actually, we have to go through from chapter 3 verses 17 through 21, then we get a history of the verse, chapter 4 verse 1. നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ഈ ഫിലിപ്പിയൻസ് 2 and 3 വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രധാന വിഷയം ഒരു ക്രൈസ്റ്റ് സെന്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെവൻ സെന്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. Especially if you go through Philippians chapter 2 and 3, we can see a Christ centered or heaven centered matters. അത് പറഞ്ഞിട്ട് 4-1 പറഞ്ഞു വന്ന എല്ലാ കാര്യത്തെയും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. So basically a conclusion is happening in chapter 4 verse 1. അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വായിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ കർത്താവിൽ നിലനിൽപ്പീൻ. But that chapter 4 verse 1 is saying that in this manner, therefore my brothers, stand firm in the Lord, my beloved. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാൻഡ് ഫേം എന്ന് ഫിലിപ്പിയിലെ സഭയോട് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി 17 to 21 വായിച്ചാൽ ചില റീസൺസ് നിരത്തിയിട്ട് ഫിലിപ്പിയിലെ ദൈവമക്കളോട് പറയുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിലനിൽപ്പീൻ. So Paul here is exhorting the church in Philippi by stating that why you have to stand firm. He is clearly writing in chapter 3 verses 17 through 21. New Testament writers almost
എല്ലാ ലേഖനത്തിലും പോളിന്റെ എഴുത്താണെങ്കിലും ലൂക്കിന്റെ എഴുത്താണെങ്കിലും മറ്റ് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ എഴുത്തുകളാണെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡ് ഫേം എന്ന ഒരു വാക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൈവമക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ. We can see in New Testament, especially in Pauline letters, as well as Dr. Luke when he wrote also, we can see a phrase very specifically, stand firm. ഞാനൊരു 3-4 റെഫറൻസ് പറയാം, നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല വായിക്കാനായിട്ട്. We do not have enough time to read, but I would like to give you certain ആക്ട്സ് references. 14:22 വായിക്കുന്നുണ്ട്, വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽപ്പീൻ. Acts 14:22, we can see stand firm in the faith. 1 Corinthians 16:13 വായിക്കുന്നുണ്ട്, വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽപ്പീൻ. 1 Corinthians chapter 16 verse 33, also we can see stand firm in the faith. Galatians 5:1 വായിക്കുന്നുണ്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കി, അടിമനുഖത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത്, സ്റ്റാൻഡ് ഫേം എന്നവിടെ വായിക്കുന്നു. In Galatians chapter 5 verse 1 also we can see that we are redeemed, so we are no more slaves, so stand firm. 2 Thessalonians 2:15 വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ വാക്കിനാലോ ലേഖനത്താലോ നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ച പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽപ്പീൻ. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, Paul is again exhorting them, though through writings or through exhortation, we always exhort you to stand firm. 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ വായിച്ച ഫിലിപ്പിയൻസ് 4-നകത്ത് പോള് വളരെ ഗൗരവമേറിയ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം തന്റെ സഭയ്ക്ക് നൽകുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവിൽ ഉറച്ച് നിൽപ്പീൻ. സ്റ്റാൻഡ് ഫേം ഇൻ ദ ലോർഡ്. Paul is giving in the book of Philippians as well, giving certain important and serious matters why you need to stand. He is giving all the explanation, and then he exhorting the church in Philippi, stand firm. കർത്താവിൽ ഉറച്ചു നിൽപ്പീൻ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്നാണെന്നറിയാമോ? Do you know why he is exhorting to stand firm in പോളിന്റെ the Lord? എഴുത്തുകളിൽ അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ കാര്യം, മറ്റെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ്, Amen. മറ്റെല്ലാം മാറിപ്പോകുന്നതാണ്. നമുക്കെന്നും ഉറച്ചു നിൽക്കാവുന്ന ശാശ്വതമായ റോക്ക് ഓഫ് ഏജസ് ആയ നിത്യമായ ഒരുവനേ ഉള്ളൂ, അത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ്. ധൈര്യമായി അവനിൽ നിൽപ്പീൻ എന്നാണ് 4:1 അർത്ഥം. The meaning, the summary of chapter 4 verse 1 is, all the things which are on earth is temporary. It will all change and move away. But the only thing which will stand strong is the scripture. That is the sum and substance of chapter 4 verse 1. ഒരാൾ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട്, ഓൺ ക്രൈസ്റ്റ് the solid rock I stand, all other ground is sinking. ഒരു കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞ വാചകമാണ്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു യാഹാം ശാശ്വത പാറ, അത് മാത്രമാണ് ഉറപ്പുള്ളത്, മറ്റെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോകും. മറ്റെല്ലാം മുങ്ങിപ്പോകും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. He was saying that everything will sink. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പറ്റി സങ്കീർത്തനത്തിനകത്ത് 102-ാം സങ്കീർത്തനം കോട്ട് ചെയ്ത് എബ്രായ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന മനോഹരമായ ചില പദങ്ങളുണ്ട്. ഞാനൊരു ആമുഖമായിട്ട് അതൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഹീബ്രൂസ് 1 അതിന്റെ 11-12 വായിച്ചാൽ സാം 102 എടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്തേക്കാണ് ജീസസിന്റെ കാര്യം പറയാനായിട്ട്. കർത്താവേ, നീ പൂർവ്വകാലത്ത് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു, ആകാശം നിന്റെ കൈവേലയുടെ പ്രവൃത്തിയാകുന്ന, അവ നിലനിൽക്കും, അവ നശിക്കും, നീയോ നിലനിൽക്കും. അവയെല്ലാം വസ്ത്രം പോലെ പഴകിപ്പോകും, ഉടുപ്പ് പോലെ നീ അവയെ ചുരുട്ടും, വസ്ത്രം പോലെ അവ മാറിപ്പോകും. നീയോ അനന്യൻ, നിന്റെ സംവത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ കർത്താവിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആവർത്തിച്ചെഴുത്തുകാര് പറയുന്നത്, സ്റ്റാൻഡ് ഫേം ഇൻ ദ ലോർഡ്. Amen. In Hebrews chapter 1 we can see the same verses which was stated in Psalms 102. It was stating like that, our rock of ages will stand firm. നമ്മള് Psalm 90 വായിക്കുന്നില്ലേ, everlasting to everlasting. In Psalm 90 we can see that തലമുറ തലമുറയായി ഇത് ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതം. Colossians 1-നകത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ലേ, മുമ്പേ ഉള്ളവൻ സകലത്തിനും ആധാരം. He is the reason for everything. Amen. In Colossians chapter 1 we can see that he is the reason for everything and he stands firm. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല.
അനവധി തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ നിയമത്തിലെ സഭയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ മെസ്സേജാണ് കർത്താവിൽ നിലനിൽപ്പിൻ. നിങ്ങൾ ആ വേദഭാഗം അങ്ങനെയുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റും കോണ്ടെക്സ്റ്റും നോക്കിയാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉറച്ചു നിൽപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്ന് ആ വേദഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. So whenever you read through these scriptures, we can very clearly see why do we need to stand firm in Christ. ഇവിടെ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ 17 മുതൽ 21 വരെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീം പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് സഹോദരന്മാരെ എന്ന് ഫിലിപ്പിയിലെ ദൈവമക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുക, കർത്താവിൽ നിലനിൽക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ നന്മകളുടെ ഓഹരിക്കാരനാകാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നതിന്റെ സം ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ്. The summary of the whole thing is Paul was stating in chapter 3 verses 17 through 21 why you need to stand firm. Then only you can attain all the possessions he is offering to us. ഈ 17 മുതൽ 19 വരെ ഞാൻ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കെന്ന് പറയാം. ഈ 20 and 21 വായിച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് 3 കാര്യം കാണാം എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ നിലനിൽക്കണം. Why do we stand firm? We can specifically see from 17 through 21, but I am going to mention 4 things from chapter 3 things from verses 20 and 21. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും 20-21 വാക്യത്തിലേക്ക് നോക്കിയ 3 കാര്യം വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു 3 things പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത്. So stand firm in the Lord. Please keep very careful attention through chapter 20 verses through 20 and 21. 3 things. Why do we need to stand firm? 20-ാം വാക്യത്തിൽ നോക്കിയേ, നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാവുന്നു, അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു രക്ഷിതാവായി വരും എന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു. We can see in verse 20, but our citizenship is in heaven, and from it we await a savior, the Lord Jesus Christ. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവിൽ നിലനിൽക്കണം എന്നതിന്റെ ആദ്യത്തെ റീസൺ വേഴ്സ് 20 ആണ്. First reason why do we need to stand firm? The first answer is verse 20. ആ 20-ക്കകത്ത് 2 കാര്യമുണ്ട്. അതിന്റെ ഞാൻ ഒന്നായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നോക്കൂ, അവർ ലോർഡ് ഈസ് ഇൻ ഹെവൻ ആൻഡ് അവർ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഈസ് ഇൻ ഹെവൻ. 2 കാര്യമാണ് 20-ാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. 2 things are mentioning in verse 20. രക്ഷിതാവായ കർത്താവ്, അവിടെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പൗരത്വം, അവിടെ കർത്താവ് ഉണ്ട്. നോക്കിയേ, അങ്ങനെങ്കിൽ ആ വാക്യവും 4-ന്റെ ഒന്നുകൂടെ കണക്ട് ചെയ്താൽ അവർ ലോർഡ് ഈസ് ഇൻ ഹെവൻ ആൻഡ് അവർ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഈസ് ഇൻ ഹെവൻ, therefore stand firm in the Lord. So we can connect these 2 verses together. Chapter 3 verse 20, why, and for chapter 4 1, therefore since our citizenship is in heaven and Lord Jesus is there, therefore stand firm. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ വേഴ്സ് 21-ലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. We have a sure hope, our Lord is coming back again. നമുക്കൊരു ഉറച്ച പ്രത്യാശയുണ്ട്, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വീണ്ടും എന്നിട്ട് 4-ന്റെ ഒന്ന് നോക്കിയേ, we have a sure hope, our Lord is coming back again, therefore stand firm in the Lord. അതാണ് പോൾ അവിടെ പറയുന്നത്. So let us connect again chapter 3 verse 21. Since our Lord will come again, therefore stand firm. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ അവന്റെ ഗ്ലോറിഫൈഡ് ബോഡിയോട് അവിടുന്ന് അനുരൂപമാക്കും. അതുകൊണ്ട് ഫിലിപ്പിയിലുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ്, സോ stand firm in the Lord. So in chapter 3 verse 21, he is giving again another reason. Our Lord Jesus will transform our lowly body to be like his glorious body. So Philippians church, he is exhorting them to stand firm in the Lord. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലാണ്, നമ്മുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് സ്വർഗത്തിലാണ്. I would like to say again, our Lord is in heaven and also our citizenship is in heaven. നമുക്ക് വളരെ ഉറപ്പായൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ നാഥൻ മടങ്ങി വരും. There is a very affirmed thing in us, our Lord is going to come back again. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ രോഗമുള്ള ഈ ശരീരം അവന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപരാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിലിപ്പിയരോട് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ്, സഹോദരന്മാരെ, എന്റെ പ്രിയരും വാഞ്ചിതരുമായ സഹോദരന്മാരെ, എന്റെ സന്തോഷവും കിരീടവുമായുള്ളവരെ, ഈ
കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധിയിൽ കർത്താവിൽ നിലനിൽപ്പീൻ. Then he is exhorting the Philippian church, though our body is weak and with all infirmities and with all sicknesses, but still our Lord is going to renew, transform our lowly body to be like his glorious body. So he's exhorting the Philippians to stand firm. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ വേല തുടങ്ങിയപ്പോൾ കഷ്ടതയുടെ നടുവിലാണ് പോൾ തുടങ്ങുന്നത്. Paul is actually starting the ministry in Philippi in the midst of severe trials. ആ ചർച്ച തുടങ്ങിയിട്ടും കഷ്ടതകൾ മാറുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ 1:27 നോക്കിയേ. ചാപ്റ്റർ 1:27. In this chapter verses 1 in 27 we can see the sufferings of that church. അവിടെ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് കണ്ടോ? എതിരാളികളാൽ ഒന്നിലും കുലുങ്ങിപ്പോകാതെ. ഒരു ഫ്രേസ് കണ്ടോ അവിടെ? എതിരാളികളാൽ ഒന്നിലും കുലുങ്ങിപ്പോകാതെ. അവിടെ രണ്ട് കാര്യം ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവസഭയോടാണ് പോൾ പറയുന്നത്, കർത്താവിൽ നിലനിൽപ്പീ. We can see that they were disturbed by their opponents, but still Paul is exhorting them, stand firm. സ്തോത്രം. Hallelujah. നമുക്കെല്ലാം പറയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ 3 കാര്യം പറയാൻ സമയമില്ല. ഒരു കാര്യം പറയാം. I do not have enough time to explain all these 3 points, but I would like to specifically mention one thing. ഈ അടുത്ത ആഴ്ച കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പല സന്ദേശത്തിലും പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നില്ല. കർത്താവ് വെച്ചാൽ പറയാം. If God willing, I may continue this portion. ഓക്കെ. എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടോ? I believe you guys are all following us. വെതറും തണുപ്പാണ്. എൻ്റെ ഈ ഉപദേശിയുടെ പ്രസംഗത്തിന് ചൂടുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത്. Hallelujah. ഒരു Stotram. പ്രൈസിലോടൊന്ന് പറയാമോ? Praise you, Lord. Hallelujah. Stotram. 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 ഇതിങ്ങനല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫിലിപ്പിലേഖനത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന കാര്യം അല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിലും പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. Hallelujah. ശ്രദ്ധിച്ച്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ citizenship is in heaven, our Lord is in heaven. അത് മാത്രം നമുക്ക് ഇന്ന് ചിന്തിക്കാം. Let us think about our citizenship is in heaven and also our Lord is in heaven. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഈ നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലാണ്. നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ അവന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപപ്പെടുത്തും. ആ 2 ഭാഗം പോളിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ലേഖനത്തിനകത്തുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്നും നമ്മൾ അവനെ പോലെ ആകുമെന്ന് എല്ലാ അപ്പോസ്തലന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പോളിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ അതർ ലെറ്റേഴ്സിലും പോൾ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. We can see in almost all Pauline letters, he was specifying this is very specifically our citizenship is in heaven and also our Lord is in heaven, so that our lowly bodies will be transformed to his glorious body. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഈസ് ഹെവൻ എന്നുള്ളത് വേറെ ഒരിടത്തും ഇല്ല, ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Our citizenship is in heaven is only specified in the epistle of Philippians. മറ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേഴ്സ് 20 and 21 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ലേഖനങ്ങൾക്കകത്തും ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ വേ ഓർ അതർ വേ പോൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. The other thing, the Lord is in heaven and that is our body is going to be transformed in one way or other. Paul was mentioning in almost all his epistles. എന്നാൽ ഇവിടെ മാത്രമാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഈസ് ഇൻ ഹെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. But here only he is very specifically mentioning about our citizenship. കാരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. Because there is a very important thing behind this phrase. എല്ലാ സഭയ്ക്കും ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അവരോട് പറയണം, നമ്മുടെ പൗരത്വം എവിടാണ്? സ്വർഗത്തിലാണ്. He would have mentioned this phrase when he wrote almost all the other epistles. Our citizenship is in heaven. എന്നാൽ അവരോട് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ പറയുകയും ചെയ്തു. But he didn't mention anywhere else in his epistles, but here very specifically mentioned. ഒരല്പം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ വാക്യത്തിലേക്ക് I would like to give you a small introduction behind this. ഫിലിപ്പിയിലേക്ക് സുവിശേഷം ചെല്ലുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് Acts 16. Acts chapter 16 is the background how gospel reached Philippi. നിങ്ങൾ ആ അധ്യായം ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ചേക്കണം. ഒരു വാക്യം ചിലപ്പോൾ വായിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. Acts 16 പോളിനും തന്റെ ടീമിനും ഫിലിപ്പിയിൽ പോകാനായിട്ട് യാതൊരു പ്ലാനും ഇല്ല.
Paul and his fellow members, they didn't have any plan to go and visit the city Philippi. അവര് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനായിട്ടാണ് റൂട്ട് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത്. Paul and his fellow members, they prepared a route map to go and visit certain other places. 16:6 വായിച്ചാൽ അവര് എഫെസോസ്, ആസിയ ആ ഭാഗത്ത് പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അവരെ തടഞ്ഞു. Acts chapter 16, we can see that they were planning to visit certain Asia the places, but Holy Spirit was forbidding. അവിടെ കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല. 16:7 വായിക്കുമ്പോൾ അവര് മറ്റൊരു റൂട്ട് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. അവിടെ യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് അവരെ തടഞ്ഞു. Again in chapter 16 verse 7, we can see that they were planning to change their route to another place, but the Spirit of the Lord suffered them not. Acts 16:6 നമ്മൾ വായിച്ചത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണ് അവരെ തടഞ്ഞത്. Acts chapter 16 verse 6, we can see that Holy Spirit prevented them. 16:17 യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് അവരെ തടഞ്ഞു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. But in chapter 16 verse 7, we can see that the Spirit of the Lord forbid them. അങ്ങനെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ജീസസ്, സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്. നമ്മുടെ ട്രിനിറ്റിയുടെ ക്ലാസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? വണ്ണുസിയ, ആ സർവശക്തി ഒന്നാണ്, സർവവ്യാപനം ഒന്നാണ്. ഒരു സർവജ്ഞാനിയേ ഉള്ളൂ. ഒരിടത്ത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു, അതേ കാര്യം പറയുന്നിടത്ത് ജീസസിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. We can see when we learned about Trinity, we learned very thoroughly about these things. In one place we can see Holy Spirit, the other place we can see Spirit of Jesus, the other place we can see Spirit of God, one Lucia. Praise the Lord. Hallelujah. Praise നോക്കൂ, the Lord. അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് രണ്ടാമത് അവരെ തടഞ്ഞു. Again the Spirit of Jesus prevented them again second time. എവിടെയെല്ലാം യാത്ര ചെയ്തു, ജയിലിലോട്ട് പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് കണ്ടപ്പോഴും തടഞ്ഞോ? Paul was traveling many places. Paul was about to head to jail. At that time Spirit didn't prevent him. ഒരിടത്ത് പോലും പോളിനെ തടഞ്ഞില്ല. Paul was not forbidden in any other places. മരണത്തോളം ആയി പോയൊരു കാര്യം അതിന്റെ പുറകിലുണ്ട്, അവിടെയും ഹോളി സ്പിരിറ്റ് തടഞ്ഞില്ല. Paul was about to Paul entered near to death. At that time also Holy Spirit didn't prevent him. അന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ദർശനം കാണുകയല്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾ 16:8-9 വായിച്ചാൽ മതി. അന്ന് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല, കിടന്നുറങ്ങി. In chapter 16, if you read carefully, you can see that they were forbidden to go anywhere else. So he slept that night. ഒരു വിഷൻ കാണുകയാണ്. Then he had a vision during his ആ sleep. വിഷനെ നമ്മൾ തിരുവെഴുത്ത് വിളിക്കുന്നത് the Macedonian call. We are calling that vision in chapter 16 verse 9 in അതുവരെ പോൾ പോയിട്ടില്ല. a Macedonian call. അവരുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല. Paul didn't have a project. Paul didn't have a project to go and visit വളരെ Macedonia. ദൂരെ യാത്ര ചെയ്ത് 11 and 12 വായിക്കുമ്പോൾ മെക്കദോന്യയിൽ അവരെത്തി. After journeying a long distance, they were reaching to the place of ആ Macedonia. മാസിഡോണിയയിൽ അവരെത്തിയപ്പോൾ ആ മെഗാ പട്ടണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ ആ മാസിഡോണിയൻ കോള് അവരെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് എവിടാന്നറിയാമോ? ഫിലിപ്പിയ പട്ടണത്തിലാണ്. This Macedonian call led them to the city called Philippi. Praise the Lord. Hallelujah. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്കൊരു കാര്യം പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഫിലിപ്പിയിൽ സുവിശേഷം എത്തിയത് എല്ലായിടത്തും എത്തിയതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും കരുണയാണെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും കരുണയും പറയുന്നതിന്റെ എത്രയോ മടങ്ങ് പറയണം ഫിലിപ്പിയിൽ സുവിശേഷം എത്തിയ വഴി. In everywhere when the Lord Jesus' scripture reached, it is all by his pure grace and mercy. But still we have to give more specificity here, because in Philippi, how did the gospel is come? ദൈവത്തിന്റെ മഹാകൃപ, എഫെസ്യർ 2 ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, മഹാകൃപ. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് തടഞ്ഞ, യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് തടഞ്ഞ മാസിഡോണിയയിൽ നിന്നുള്ള ആ ഡ്രീമിലൂടെ ആ വിളി കാണിച്ച് യാത്ര ചെയ്യിച്ച് ആ മാസിഡോണിയയിലെ ഫിലിപ്പിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നെത്തിച്ചു. By his abundance of his grace and mercy, he was prevented to traveling many Asian places, but he was led to a place called Macedonia, especially to a city called Philippi. ഇത്രയും ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു യാത്ര പോളിനില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. Paul never
have faced such a journey with a lot of crisis. നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഒരു വഴിയും തുറക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ തുറന്ന വഴിയാണിത്. When he was traveling, when he made this project, he was forbidden to travel everywhere. That is the trip to Philippi. അങ്ങനെ ചെന്നു ഫിലിപ്പിയിൽ കർത്താവിന്റെ വേല തുടങ്ങുകയാണ്. He went there and is about to start his ministry in Philippi. Verse 12 എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കിയേ. Verse 12. Verse 12, Acts chapter 16, verse 12. From there we traveled to Philippi, a Roman colony and the leading city of that district of Macedonia. നിങ്ങൾ കണ്ടോ, എല്ലാ പട്ടണത്തെക്കാൾ ആ പട്ടണത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. This Macedonia has a specific importance compared to other cities. എന്താ സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്നറിയാമോ? Do you know what is the importance of this city? ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത അത് റോമൻ കോളനിയാണ്. First important point about the place of Macedonia is it is a Roman colony. അതൊരു ലീഡിംഗ് സിറ്റിയാണ്. This city is a chief or city. അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രത്യേകത അവര് മാസിഡോണിയയിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിലും they were Roman citizens. Even though they were staying in Macedonia, they were all Roman citizens. ചുരുക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പറയാം, അന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൻ പാസ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ റെഡ് പാസ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗമയാണ്. We all know if you carry an American citizenship or a British passport, there is a kind of proud in them. എന്തുകൊണ്ടും ഞങ്ങള് അമേരിക്കക്കാരാണ്, ഞങ്ങൾ ബ്രിട്ടനാണ്, ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. Usually people had a feeling of some kind of superiority feeling when they carry a American passport or a British passport. അതേ ഫീലിംഗ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അന്ന് ഫിലിപ്പിയിൽ താമസിച്ച റോമാക്കാർ. Such a kind of superiority feeling people were staying in that city of Macedonia. അവരോടാണ് പറയാൻ ദൈവാത്മാവ് വെച്ച വാക്ക്, നിങ്ങളുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാകുന്നു. To those people who were staying in Macedonia with a Roman citizenship, to those group, Paul is mentioning your citizenship is in heaven. എഫെസോസിലുള്ളവരോടും കൊലോസിയിലുള്ളവരോടും ഫിലോമോന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരോടും ഒക്കെ ഈ സന്ദേശം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അത് ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ ആരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? റോമാക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഈ കാര്യം ഇറങ്ങുള്ളൂ. God knows in which group this phrase needs to be. If he mentioned in the book of Ephesians or Colossians or in the to Philemon's church, it doesn't matter. But most applicable, this phrase is to the Roman citizens. Praise the Lord. ഒരാൾ പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം. Just as Philippi was a Roman colony, church is the colony of heaven എന്നാണ് പോൾ അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞത്. Church is the colony of heaven, just like this Macedonia. ഞാൻ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മനസ്സിലായോ? ഏറ്റവും എന്താ പറയാ, ഞങ്ങളൊരു സുപ്പീരിയർ ആണ് എന്ന് അഭിമാനിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവുമുള്ള ഫിലിപ്പിയ പട്ടണത്തിലെ ആളുകളോട് ചോദിക്കണം. പോൾ അവരോട് പറയുന്ന കാര്യം എന്നാന്നറിയാമോ? ദൈവത്തിന്റെ മഹാകരുണയാണ് സുവിശേഷം ഇവിടെ എത്തിയത്. So the superiority feeling people, this Macedonian people have a Roman citizenship and they are feeling very superior to those people. Paul is mentioning very clearly and saying that about the citizenship. Praise the Lord. Hallelujah. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പോൾ അവരോട് പറയും, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കുന്ന റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവേശം ഉണ്ടാകുമല്ലോ, ആ റോമൻ കോളനിയാണ് നിങ്ങളെന്ന് അഭിമാനിക്കുമ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ഉള്ളതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണെന്നും നമ്മളെല്ലാം ഹെവൻലി സിറ്റിസൺ ആണ്, അതിലാണ് അഭിമാനം കൊള്ളേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് പോൾ പറയുക. ഇങ്ങനെ ഓർത്താലേ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിൽ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. Paul is mentioning to these people, even though that's a famous colony and that is a very important place, he is saying that all the things on the earth is very temporary. You only heaven is firm. That is the reason he is exhorting them. Our citizenship is in heaven and this is temporary. മറ്റൊരാശയം അവിടെ ഉണ്ട്. There is another idea behind. അവര് ഫിലിപ്പിയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ റോമിൽ ചെല്ലാൻ
നൂറുകണക്കിന് മൈലുണ്ട്. When they were residing in Philippi, if they want to go back to Rome, almost 100 miles apart. അല്ല, 1000 More than 1,000 miles apart, Philippi and Rome. പക്ഷെ ഫിലിപ്പിയിൽ അവര് താമസിക്കുമ്പോഴും റോമാക്കാര് താമസിക്കുന്ന പോലെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. But even though these places are far apart, when they were staying in the city of Philippi, they were living there as Roman citizens. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമിലെ റോമാക്കാര് താമസിക്കുന്ന പോലെയാണ് അവരിവിടെ താമസിക്കുന്നത്. They were residing there like Romans who were residing in Rome as Roman citizens. അതുപോലെ സഭയോട് പറയുന്ന ആ ദൂത് എന്നാന്നറിയാമോ? So the message to the church is, ചർച്ച് ഈസ് ദ കോളനി ഓഫ് ഹെവൻ. ആ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വേണം ദൈവസഭയിലെ ദൈവമക്കൾ എവിടെയാണെങ്കിലും താമസിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാകുന്നു. so the church is the colony of heaven. So our citizenship is in heaven. Therefore, wherever we are living, we have to be a representative as a citizen of heaven. ഈ സിറ്റിസൺസിനോട് പറയുന്ന ഒരു 4 കാര്യം 17 മുതൽ 21 വരെയുണ്ട്. We can see 4 things from verses 17 through 21 to these citizens. 17-ാം വാക്യത്തിൽ പോൾ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ അനുകരിപ്പീൻ. So Paul is mentioning chapter 3 verse 17, brothers, join in imitating me. നമുക്കറിയാം, we were born into this world, we were born into this lower country, we have been born again into the higher country എന്ന് നമുക്ക് ആ വേദഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം. We can clearly understand that we are born into a kind of lowly places. ഞാനങ്ങ് മലയാളത്തിൽ പറയാം. നമ്മള് ജനിച്ചത് ഈ ലോവർ കൺട്രിയിലാണ്. We are all came on this earth. This is a lower country. We have been born again into a higher country. We are being raised up after we came to born again. We raised up to a. ഇതാണ് എഫിഷ്യൻസി പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ആ ലോവർ കൺട്രിയാണ് we were dead. We were dead when we were in the lower country. ആ ഹയർ കൺട്രിയാണ് നമ്മളെ ഉയർപ്പിച്ച് ഉണർത്തി സ്വർഗത്തിലിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ജനിച്ചത് ലോവർ കൺട്രിയിൽ, നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും ജനിച്ചത് ഹയർ കൺട്രിയിൽ. We were all born in a lower country like this earth, but we were all raised up after we believed. We were all raised up and seated in heavenly places. That is a higher country. അങ്ങനെ ഹയർ കൺട്രിയിൽ ജനിച്ച ആളുകളോട് 4 കാര്യോടുണ്ട്. So those who are born into higher country, there are 4 things for those group. 4 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. 4 instructions we can see there. 17-ാം വാക്യം വായിച്ചാൽ പോൾ പറയുകയാണ്, എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം. In verse 17, Paul is exhorting them, brothers, join in imitating me. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നാണെന്നറിയാമോ? സിറ്റിസൺസ് വാക്ക് വിത്ത് പാർട്ട്നേഴ്സ്. Citizens always walk with partners. ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നടക്കുകയില്ല. Christianity is not an individual theme. അത് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്. Spirituality is very individual. എന്നാൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ കൂടെ അല്ലാതെ ദൈവസഭയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല, വളർച്ചയില്ല. അനുകരിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. പോള് ഫിലിപ്പിയരോട് പറയുകയാണ്, സിറ്റിസൺസ് വാക്ക് വിത്ത് പാർട്ട്നേഴ്സ്. Amen. Paul is mentioning to Philippians that citizens walk with partners. So we need to have certain imitators or someone to follow on during the walk of our Christian faith. കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട റോമ പൗരത്വത്തെക്കാൾ ഉയർന്ന പൗരത്വം ബോൺ അഗൈനാൽ നേടിയ ഫിലിപ്പിയരോട് പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ നേടിയവരുടെ കൂടെ വേണം നടക്കാൻ. നമ്മള് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഏതായിരിക്കണം എന്നറിയാമോ? ബോൺ അഗൈൻ ആണോ എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ്. Paul is mentioning, by his grace you are saved, so be an imitator of a citizen of heaven. So I would like to exhort you, all our youngsters, whenever you choose a friend, always bear in your mind whether that person is a God-fearing person. 18-ാം വാക്യത്തിനകത്ത് പോൾ ഇത്രയൊക്കെ അധ്വാനിച്ച് ദൈവകൃപയുടെ മഹത്വമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് 18ഉം 19ഉം പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. In verses 18 and 19, we can see a group of people, they are selling for their own profit the Lord and the
Christ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഈ Enemies. യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? എന്തുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭം കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? There is a utilitarian concept. Whatever I do, I need gain. പ്രൈസ് ലോർഡ്. എനിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഇവിടെ സമയം തീരാറായതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല. 18 19 വാക്യത്തിൽ പോൾ അടുത്ത വാണിംഗ് സിറ്റിസൺസിന് കൊടുക്കുകയാണ്. സിറ്റിസൺസ് വാച്ച് ഫോർ പ്രിറ്റൻഡേഴ്സ്. Citizens watch for pretenders. In അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ 18 and 19 പറയുന്നത്? In 18 and 19, we can see watch for pretenders. ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിന് ശത്രുക്കളായിട്ട് കുറച്ചുപേര് നടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇൻ ദയർ നെയിംസേക്ക് ദേ വെയർ ക്രിസ്ത്യൻസ്. പക്ഷേ അവര് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് എതിരാണ്. പോൾ സിറ്റിസൺസിനോട് വാൺ ചെയ്യുകയാണ്. സിറ്റിസൺസ് വാച്ച് ഫോർ pretenders. Paul is warning the group in Philippines. There are a group of people who always walk as an enemy of the cross of Christ. They are just pretenders. So be careful. Praise Lord. Amen. മൂന്നാമത്തെ സിറ്റിസൺസിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് 2021 കാണുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്നെ അനുകരിക്കുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ ചതിയിൽ പെടാതിരിക്കുമ്പോൾ, ആ സിറ്റിസൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്നാണെന്നറിയാമോ? സിറ്റിസൺസ് വെയിറ്റ് ഫോർ എ പ്ലേസ്. Amen. If you actually, he was mentioning that when you live and in being an imitator of a Paul or a citizen of heaven, then what will they do? They will always watch and wait for a citizenship from heaven. They are waiting for ഞാൻ ആ വാക്കുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ കാര്യം, ഒന്ന് They are waiting for a savior. പാർട്ട്നേഴ്സ്, രണ്ട് വാച്ച് പ്രിറ്റൻഡേഴ്സ്, മൂന്ന് we all are waiting for a place. Amen. Stotra. One thing is, we have to be careful about being the imitators. Second one is being very careful about the pretenders. Then we have to be very careful about the place. We are waiting for a place. We are waiting for a place. നാലാമത്തെ കാര്യം ആ 21 വാക്യത്തിനകത്ത് സിറ്റിസൺസിനോട് പറയുകയാണ്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ? Walk with the partners, watch the pretenders, wait for a place. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ one day citizens, our Lord will appear and he will give us the promotion. If we do everything as he mentioned in these 4 things, then we will wait for a citizen, for our Lord to come back again. Praise the Lord. Hallelujah. ആ 4 പദം ഞാനിതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ കാര്യം എന്നാന്നറിയാമോ? ഫ്രൈഡേയിൽ ഈ ഇരുട്ടത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നല്ലേ, എത്ര പേര് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. സൺഡേയിലെങ്കിലും കേൾക്കട്ടെ എന്നോർത്താ ഞാൻ ഈ പറയുന്നേ. അത് നോക്കിയേ, ഒന്ന്, നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സിറ്റിസൺസിനോട്. രണ്ട്, വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം, വാച്ച് പ്രിറ്റൻഡേഴ്സ്. മൂന്ന്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം റോമാക്കാരോടാ പറയുന്നത്, സ്വർഗത്തിലാണ് നമ്മുടെ പൗരത്വം. വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എ പ്ലേസ്. നാലാമത്തേത് സിറ്റിസൺസിനോട് പറയുകയാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ we will get a promotion from the Lord. അതാണ് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ. ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് 4-1 പറയുക, അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയരും വാഞ്ചിതരും എന്റെ കിരീടവുമായ സഹോദരന്മാരെ, ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് stand firm in the Lord. He is saying 4 things specifically. We always need to have a partner to walk in the Christian faith. And the second thing he is mentioning that we will need to be careful about the pretenders. And the third thing is we always have an assurance that we have a place in heaven. So if you live like that, then you have a hope that you have a place there, and our Lord Jesus will transform our lowly body to be like his glorious body. നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകും. He is reminding us our citizenship is in heaven. സ്തോത്രം. Praise the Lord. Hallelujah. ആദ്യം പേരൻസ് ഒക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ അമേരിക്ക വന്നേ. During the past, our parents or grandparents came first to this land of America. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടില്ല. I heard a lot of things, but I haven't seen. ഇവിടെ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ കാർഡിൽ ഒരു കാര്യം എഴുതിയിരുന്നു, ഏലിയൻസ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? When they stepped on this land, their card has a phrase like aliens. ഒരാളോട് പണ്ട് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞത് ഏലിയൻസ് എന്നല്ല അലയൻസ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. One person stated like this, that was not aliens, that was alliance. അതായത് നമ്മുടെ ആ സൂപ്പർ ഈഗോയെ ഞാൻ ഒന്ന് തട്ടിപ്പോ പറഞ്ഞത്, ഏലിയൻസ് അല്ല, Alliance. നോ.
Hallelujah. അത് തന്നെ ആ പുസ്തകം നമ്മളെ പറ്റി ഇന്ന് പറയുന്നത്. വി ആർ ഏലിയൻസ്. The book is also very clearly reminding us that we, our life on this earth, we are aliens. റോമാക്കാരോട്, അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യ ശക്തിയോട് നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറയാമെങ്കിൽ സിയാറ്റിലുള്ള നമ്മളോട് എത്ര ശക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും? വി ആർ ഏലിയൻസ്, അവർ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഈസ് ഇൻ ഹെവൻ. Such a great empire, Rome, and the people who are from Rome and Roman citizens, Paul was exhorting them that our citizenship is in heaven. So if that is so important for us in Seattle. എബ്രായ ലേഖനം 11 ആ അധ്യായം മുഴുവൻ വായിച്ചാൽ അബ്രഹാം മക്കളോടൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഹീബ്രു. അതൊരു പ്രസംഗമാണ് കേട്ടോ. ചാപ്റ്റർ 13 വായിച്ചാൽ ദാറ്റ് വാസ് എ പ്രീച്ചിങ്. ആ പ്രീച്ചിങ്ങിൽ ആ പ്രസംഗകൻ പോളാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ആ വലിയ ദൈവദാസൻ അവരോട് പറയുകയാണ്, നമുക്കിവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന നഗരമില്ലല്ലോ, എൻ്റെ നഗരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ദൈവം എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. വി ആർ ഏലിയൻസ്. So in Hebrews chapter 13 also, I believe Paul was mentioning that we do not have a firm place on this earth, and our standing firm place is in heaven. നമുക്കറിയാം, ഈ ബോണഗെയിനായ വിശുദ്ധരായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും കർത്താവിന്റെ അപ്പിയറൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആവേശം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. We usually see holy people who is awaiting for his second coming. When they hear about heaven or his second coming, they always become very enthusiastic. ഹോളി എന്ന് മാത്രമല്ല, every born again Christian, when they hear about the second coming, they become more and more enthusiastic. എന്തുകൊണ്ടാ അത്ര എനർജി, അത്ര enthusiasm ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? Do you know why do they carry such a big enthusiasm when they? Why are Christians so interested in heaven? Why are Christians so interested in heaven? First one, the first point, our homeland is in heaven. നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിൽ, നമ്മുടെ വീട് സ്വർഗത്തിൽ, നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട് സ്വർഗത്തിൽ. Our name is written there. നമ്മുടെ പേര് അവിടെ എഴുതി വെച്ചു. Our Savior lives there. നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. He will return from there. നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് മഹത്വവാനായി തിരിച്ചു വരും. He will take us back to there. നമ്മളെ ഏവരെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും അവിടേക്ക് പോകും. Our fellow believers who died before us are already there. നമുക്ക് മുൻപേ ഈ ലോകം വിട്ട് കടന്നുപോയ വിശുദ്ധരെല്ലാം ആ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. Our inheritance and reward is there. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആനന്ദിക്കാൻ കാര്യം എന്നാണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ വീടവിടാണ്, നമ്മുടെ പേരവിടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ രക്ഷകൻ അവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അവിടുന്നാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകൻ വരുന്നത്, അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നമുക്ക് മുമ്പേ ചെന്നത് അവിടെയാണ്. വാട്ടം, മാലിന്യം, കറയില്ലാത്ത വാക്തത്വം നിക്ഷേപമായിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയരും വാഞ്ചിതരുമായ സഹോദരന്മാരെ, ഇതോർത്ത് കർത്താവിൽ നിലനിൽപ്പി. Hallelujah. Our citizenship is in heaven. Our great reward and our refuge is in heaven. So we need to always stand firm and to look for the appearance of our Lord Jesus Christ and everything from heaven. Hallelujah. 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 കൃപയാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം പറയുമ്പോൾ അതെന്റെ ഞാൻ എപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇവരുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം വന്നത് എത്ര അത്ഭുതമാണ്. By such a big abundance of grace, we can see the how the gospel reached in Philippi. സ്തോത്രം. Amen. Hallelujah. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. അടുത്ത ചരിത്രം നോക്കിയേ. കർത്താവിന്റെ വേല ബുക്ക് ഓഫ് ആക്സിൽ എക്സ്പാൻഡഡ് ആകുന്നത് ഫിലിപ്പിയിൽ നിന്ന്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? The ministry of the Lord is being expanded from the city of Philippi. അവിടെ നിന്നാണ് വേല വിശാലമാകുന്നത്. The territory is being broadened from the place of Philippi. അതിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളെല്ലാം. The part of one of that territory, that growth is
one of us. Each one of us. Grace of the Lord. Grace, the abundance of grace of the Lord. Immeasurable grace. Immeasurable grace. Hallelujah. ഏറ്റവും അഹങ്കരിക്കാവുന്ന ഫിലിപ്പിനോട് പറയുക, നോ 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 നോ. They could have the most highly privileged Philippi, the people who lived in Philippi. അവരുടെ ശ്വാസം തന്നെ റോം എന്നാണ്. They, അവരുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിന്റെ സ്മെല്ല് തന്നെ റോം. they usually, their breath itself says that they are Roman citizens. അവരോട് പറയുക, നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് ഈ ലോവർ വേൾഡിലേക്കാണ്. He is reminding them, you were born into a lower land. ഫിലിപ്പിയൻസ് 2 വായിച്ചാൽ മതി. അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് സഹിച്ച കഷ്ടം മഹത്വവാനായിരുന്നവൻ കണ്ടാൽ ആളല്ല എന്ന് തോന്നുമാറ് താണു വന്നു. എന്തിനാന്നറിയാമോ? നമുക്ക് സ്വർഗീയ പൗരത്വം നൽകാൻ. In Philippians chapter 2, it is very clearly writing that our Lord Jesus, out of his immeasurable grace, he took the form of a human being in order to save you and me. നമുക്ക് സ്വർഗീയ പൗരത്വം നൽകാൻ. In order to give us a heavenly citizenship. Hallelujah. Stotram. Hallelujah. പറഞ്ഞത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? Praise the Lord. Hallelujah. ഒരു സന്തോഷം കാണിച്ചു. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇത്രയും വലിയ സന്തോഷം ഇതുപോലെ അല്ലേ? Hallelujah. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ വാചകത്തിന് റെഫറൻസ് കൂടെ എന്തരാം? നമ്മുടെ വീട് സ്വർഗത്തിലാണ്. Our home or our house is in heaven. John 14:1-2. John chapter 14 verses 1 and 2. ജീസസ് പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ? Jesus mentioned very clearly. രണ്ടാമത്തേത്, നമ്മുടെ കർത്താവ് അവിടാണ് ജീവിക്കുന്നേ. The second one is our Lord Jesus is living there. ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വന്ന അപ്പം. He said, I descended from heaven and I am the living bread. ഞാൻ കയറിപ്പോകുന്നു പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക്. I am going to ascend to the place of my Father. അടുത്തത്, ബോൺ അഗെയിൻ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ പേര് അവിടാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് രജിസ്റ്ററിൽ. Born again Christians' name is being replaced in the book of registry in heaven. എത്ര വാക്യമുണ്ട്? ലൂക്ക് 10:20, നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. Luke chapter 10 verse 20, we can see that your name is being written in the book of life. ഫിലിപ്പിയൻസ് 4:2 നോക്കിയേ. ഇപ്പൊ വായിച്ചത് തൊട്ട് താഴെ Philippians chapter 4 verse 2. 3 വായിക്കുക. ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരുള്ള ക്ലെമന്റ്. We can see there is a very specific mention. Clement's name are in the book of life. ഹീബ്രൂസ് 12 വായിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പേരുള്ള ആദ്യജാതന്മാരുടെ സഭ. In Hebrews chapter 12, we can see the firstborn whose names are written in the book of ആദ്യജാതന്മാരുടെ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു മെറ്റഫറാണ് കേട്ടോ. The firstborn church, this is a metaphor for the early Christian. നോക്കിയേ, അങ്ങനെങ്കിൽ കർത്താവ് അവിടാണ്, നമ്മുടെ വീട് അവിടാണ്, നമ്മുടെ പൗരത്വം അവിടാണ്, നമ്മുടെ പേര് അവിടെയാണ്. അവിടം കൊണ്ടും കാര്യം തീരുന്നില്ല. നമുക്ക് മുമ്പേ മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാരും അവിടെയാണ്. Not only since our name is there, our house is there, our Lord is there. Not only that, those who went before us to there, they are also waiting and being seated in heaven. 1 പത്രോസ് 1:3-4 വാക്യം വായിക്കുന്നത്. 1 Peter 1 നോക്കിയപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ അതുകൂടെ വായിച്ചു നിർത്തുകയാണ്. കർത്താവ് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ തുടരാം. 1 Peter chapter 1 verses 3 and 4. In his great mercy has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. This inheritance is kept in heaven for you. വാക്യം കണ്ടോ? അന്നേരം നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രതിഫലവും നമ്മുടെ നാഥൻ ഇരിക്കുന്നതും നമുക്ക് മുമ്പേ പോയ വിശുദ്ധന്മാർ അങ്ങ് ചെന്നതും എല്ലാ സ്വർഗത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് we Christians are so interested in heaven. We came to know that we have everything in heaven. That is the sole reason why Christians are always centered about heaven. വാട്ടവും മാലിന്യവും കറയും ചുളുക്കവും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു അവകാശം നമുക്കുണ്ട്. അതാണ് സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശം. ഫിലിപ്പിയരെ,
നിങ്ങളുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാകുന്നു. ആ സന്ദേശം എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുക, ദൈവജനമേ, നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, കർത്താവിൽ നിലനിൽപ്പി. So he is saying that this perishable life will be resurrected by our citizenship in heaven. That is why he is saying that our corruptible, undefiled and fadeth not away, that type of reserved life we are waiting for in heaven from God. ഫിലിപ്പിയൻസ് 3:20 നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കാര്യമായിരുന്നു. ഒന്ന്, അവർ ലോർഡ് ഈസ് ഇൻ ഹെവൻ ആൻഡ് അവർ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഈസ് ഇൻ ഹെവൻ. ഞാൻ ആ സിറ്റിസൺഷിപ്പിന്റെ കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ലോർഡ് ഈസ് ഇൻ ഹെവൻ എന്നുള്ളത് ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം പറയാം. ചില ആഴ്ചകൾ ചിലപ്പോൾ പറയുമായിരിക്കും, അറിയില്ല. ആട്ടെ, ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ആ 4 കാര്യം ഓർത്തോണം. സിറ്റിസൺസ്, Amen. വാക്ക് വിത്ത് പാർട്ട്നേഴ്സ്. Hallelujah. Citizens, watch for pretenders. Citizens wait for a place. Citizens will get a promotion. എന്താ പ്രൊമോഷൻ? അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാമും അവനെ താനിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കാണുന്നതാകൊണ്ട് അവനോട് സദൃശന്മാരാകും. ഇങ്ങനെ ഈ കാരണങ്ങളാൽ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ നിലനിൽപ്പി. He is saying that 4 things specifically: walk always with a good imitator, and watch always for a pretender, and always, third point is waiting for the Wait for a place. wait for a place. And so our citizenship is in heaven, therefore stand firm. 2 കരം ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറയാമോ? Hallelujah, hallelujah. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം, ഒരു പാട്ട് പാടി സ്തോത്രം.